Morning, everybody. Today we are going to start next topic, optical fibers. Actually, this is our second unit, lasers and optical fibers, in which today we are going to start optical fibers. Already we have completed lasers in our previous classes. So today about optical fibers. So this is the history here. What is the story behind the development of an optical fiber? This is a history here. Generally, in the 1840s, physicist Daniel Colladon and Jacques Babinet showed that light could be directed along jets of water. So jets of water elagayithe untundo atla light ala veltundi ani cheppesi cheptadu 1840s lo cheptadu. And then in 1854, a scientist, John Tyndall, so physicist actually, demonstrated that light could travel through a curved stream of water. So experimentally here, by using his demonstration, he could actually prove that light could travel through a curved stream of water by John Tyndall in 1854. Then after, Alexander Graham Bell patented an optical telephone system called the photophone in 1880. So the origin is starting from 1840. In 1880, a scientist, Alexander Graham Bell, he got a patent on the photophone actually. Then in 1930, patents on tubing actually. So in 1950, they have developed a patent for two-layer glass waveguide. In 1960, laser first used as a light source here. In the optical fibers, so actually laser first used as a light source here. Next in 1965, high loss of light discovered. 1970s, refining of manufacturing process. In 1980s, optical fiber technology becomes backbone of long distance telephone networks in North America. So this is about evolution of fiber. So coming to some historical milestones here. In 1960s, here data transmission 1960s microwave radio links actually. So because here in 1960s, because of bandwidth limitations of radio links lead to development of millimeter wave metallic waveguides actually. Yeah, in 1960s, after the 1970s here, first successfully drawn fiber with a loss of 20 decibels per kilometer in 1970s actually. And 70 when all the components of fiber optic link were available in 70-71 actually. So next major achievement and actually radio transmission continuous wave operating diode laser in 1970s, wavelength was 850 nanometer. So a scientist here, Charlie Coe, 1966 low loss fiber, 2009 Nobel Prize winner actually. He developed the optical fibers. Now coming to history of which type of light here used in optical fibers. Okay, coming to its construction and history, how these are better, how these are for optical fibers better when compared to coaxial cables, copper coaxial cables actually. So here the light used in optical fibers by using which radiation? Because we know that optical spectrum, UV, visible and IR. Say here that this is optical spectrum. So electromagnetic spectrum. So in this electromagnetic spectrum here we have the different regions. So that is here radio waves. So next to TV and radar data communications. Next infrared waves. Next visible light. So infrared waves. Next this is visible light. Next ultraviolet. So next X-rays, gamma rays, cosmic rays, etc. So these are having different frequencies here and different wavelengths. So wavelengths and frequencies. These are having different frequencies. Of course, you must remember all these nothing but electromagnetic waves. Even equal electromagnetic waves say wavelength frequency difference ఉంటుంది. Suppose here ikkada vachinappadiki manaki suppose ikkada wavelength
సో ఇక్కడ మైక్రోమీటర్స్ లో ఇచ్చాడు యాక్చువల్లీ వేవ్ లెంత్స్. సో అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా గిగా హెర్ట్జ్. ఓకే, సో వీటిలో ఇచ్చాడు. సో వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే యాక్చువల్లీ సపోజ్ మనకి విజిబుల్ లైట్ వచ్చేటప్పటికి, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విజిబుల్ లైట్, say we have the wavelength of this visible light is 400 to 700 nanometers actually. So 400 to 700 nanometers actually. So ikkada chuste so visible light chusnappudu actually 400 to 700 nanometer. So okay, so 850 nanometers light, 850 nanometers, ultraviolet 980 nanometers. So infrared that is here. Okay, infrared that is up to this wavelength, that is 625 nanometer. So అయితే ఇక్కడ ఈ 850 nanometers ఉన్న లైట్ వేవ్ లెంత్ ఉన్న లైట్ ని మల్టీ మోడ్ ఫైబర్స్ లో యూస్ చేస్తాం. అలాగే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాడు 850 nanometers ఉన్నటువంటి లైట్, సో ఈ మల్టీ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ లో యూస్ చేస్తాం. సో విజిబుల్, నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రారెడ్. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఫైబర్ ఆప్టిక్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్మిట్ యూజింగ్, so fiber optic systems transmit chestnut using infrared light, that is infrared IR light, and visible to the human eye. It goes further in the optical fiber at those wavelengths. So ee regions lo manaki ee regions unnattu light waves manaki ee light anedi so ee optical fiber gunda so total internal reflection anటువంటి phenomena ద్వారా వెళ్తుంది. That means this optical fiber works on the principle of total internal reflection. Of course, before going to its working principle, just we are going to learn about the construction of optical fiber, how it is better to when compared to copper coaxial cables also. Yeah, so these are the different wavelengths which are used in here. 850 nanometers, which is used in multi-mode optical fiber. So 1310. So 1310 nanometer light was used in single mode optical fibers. Okay, so of course this is intermining also. So coming to specialty wavelengths, so pump lasers వీటిలో ఇస్తున్నాడు. Okay, so anyhow we know that of course this electromagnetic spectrum, already we have explained about this electromagnetic spectrum. All these radiations are nothing but electromagnetic waves. చూడండి, ఆడియో సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ 20 hertz to 20 kilohertz ఇక్కడ. నెక్స్ట్ రేడియో వేవ్స్, నెక్స్ట్ టీవీ, నెక్స్ట్ మైక్రోవేవ్స్ తర్వాత ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్, విజిబుల్ లైట్, ultra UV rays, X-rays, gamma rays, cosmic rays. ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ దీనికి మనకి విజిబుల్ లైట్ మనం ఆప్టికల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో అయితే all these different radiations in the electromagnetic spectrum are consisting of electromagnetic waves. ఇక్కడ రేడియో వేవ్స్ వీటిని చూస్తే వేవ్ లెంత్, these wavelength values are very high when compared to these that means gamma rays, X-rays, cosmic rays. వీటి వేవ్ లెంత్ వాల్యూస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో వీటి వేవ్ లెంత్ వాల్యూస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వేవ్ లెంత్ దట్ మీన్స్ ఒక వేవ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ తీసుకుంటే ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ లెంత్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. రేడియో వేవ్స్, టీవీ, యాక్చువల్లీ మైక్రోవేవ్స్ వీటికి. అలాగే ఎక్స్రేస్, గామా రేస్, కాస్మిక్ రేస్ వీటికి వెళ్ళేటప్పటికి వేవ్ లెంత్ రేషియో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో బికాస్ హియర్ వేవ్ లెంత్ ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది, బికాస్ దీస్ ఆర్ స్మాల్ వేవ్స్. ఎక్స్రే తీసుకోండి, స్మాల్ వేవ్ లెంత్ ఉన్న వేవ్స్. గామా రేస్ ఇంకా స్మాల్ వేవ్ లెంత్, అంటే వేవ్స్ చాలా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. సో వీటి వేవ్ లెంత్ ఎప్పుడైతే ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్, సో ఎప్పుడైతే వేవ్ లెంత్ చాలా తక్కువ ఉందో చాలా ఫాస్ట్ ఈజీగా మూవ్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుందో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ ఈజీ కోడ్ హెచ్ బై లాంబ్డా. సో ఎనర్జీ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది, వేవ్ లెంత్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. That is equal to h nu is equal to hc by lambda, and nu is inversely proportional to lambda. అంటే వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. If frequency is very high, energy is very high. Of course, see how we know that about this okay story also. Yeah, coming to how these optical fibers are fast when compared to copper coaxial cables. So actually copper wires, twisted pairs తీసుకుంటున్నాం copper wires. Up to by using copper wires we got the speed of an optical fiber, that is the speed of the okay transmission okay transmission data is about 100 okay megabytes to per second actually. Short distances, that is by using copper wires, 1500 phone calls
2 TV channels, okay, 2 Bibles per second. So ఇవి కొన్ని parameters అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కాపర్ వైర్స్ కోయాక్సిల్ కేబుల్స్ వచ్చినాయి యాక్చువల్లీ. ఈ వీటి యొక్క అంటే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసము ఈ కాపర్ వైర్స్ తర్వాత కోయాక్సిల్ కేబుల్స్ వచ్చినాయి. ఆల్సో దీంట్లో కూడా కాపర్ వైర్స్ యూస్ చేస్తారు, కాపర్ కోయాక్సిల్ కేబుల్స్ అంటాం. సో వీటి పర్ఫార్మెన్స్ అప్ టు 1 GB యాక్చువల్లీ పర్ సెకండ్. సో అయితే 15,000 ఫోన్ కాల్స్, ఇక్కడ 2 TV ఛానల్స్ ఉంటే 20 TV ఛానల్స్, మోర్ దాన్ 200, సో గ్రేటర్ దాన్ 200 విత్ డేటా కంప్రెషన్. సో నెక్స్ట్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అప్ టు 50 terabytes per second, 50,000 gigabytes per second, long distances. ఈ కాపర్ కోయాక్సిల్ కేబుల్స్ ఓకే వీటిని యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అఫ్ కోర్స్ సమ్ న్యాచురల్ డిజార్డర్స్ వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్లీ మనకి ఈ కాపర్ కోయాక్సిల్ కేబుల్స్ కట్ అయిపోతాయి యాక్చువల్లీ. సో కట్ అయిపోవటం వల్ల దట్టు కాపర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ కాస్ట్లీ మెటీరియల్ యాక్చువల్లీ. సో దీనివల్ల లాసెస్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయని చెప్పేసి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేటటువంటి సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు. దిస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ బికాస్ కాపర్ కోయాక్సిల్ కేబుల్స్ లో కాపర్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ, బట్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ లో మనకి కోర్, క్లాడింగ్ ఫైబర్ అని చెప్పేసి డివైసెస్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్కి వెళ్దాం. అయితే దీంట్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో the light is incident on this optical core of the optical fiber. It travels through the core of the optical fiber by using the phenomenon of total internal reflection. Yeah, this is the core of the fiber. Say core of the fiber kunda manaki ee light anadi transmit avutundi. That means the information is carried out through the core of the fiber by using in the optical fiber, okay, by using the phenomenon of total internal reflection. That means the information that is regarding either audio signals or video signals, the mixture of audio and video signals, whatever may be here, whatever the information is, you have to given the information in the form of light signals here. So digital actually light signals అనేవి ఎప్పుడైతే మనకి లైట్ వేవ్స్ కింద కోర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ మీద ఇన్స్టెంట్ చేస్తామో, సో దట్ కోర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ విచ్ ట్రావెల్, ఓకే, విచ్ accepts, which transmit the information that is in the form of light signals by using the phenomenon of total internal reflection. A concept next దాంట్లో చూస్తాం. Yeah, here it is total internal reflection. This is, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి లైట్ అనేది కోర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ కుండే వెళ్తుంది. Yeah, the light is traveled in the form of here, the light is traveled through the core of the fiber by using the phenomenon of total internal reflection. ఈ కాన్సెప్ట్ చెబుతాను యాక్చువల్లీ. సో అయితే ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ 1 million TV ఛానల్స్. సో బ్యాండ్విడ్త్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 1 million బైబిల్స్ పర్ సెకండ్ యాక్చువల్లీ. Okay, so these are the advantages of optical fibers. So when compared to copper coaxial cables, these optical fibers, because speed of light is very, actually you know that about light is used okay, in the core of the fiber actually. So light has the maximum speed, so we know that velocity of light. So here, what is the structure of an optical fiber? So generally optical fibers are consisting of 3 coaxial regions. So core region and cladding and buffer and sheath actually. So buffer coating here, this is buffer coating, and above this buffer coating here, it is a polymer region here. So coming to core region, so the core is the central tube of very thin size made up of optically transparent electric medium and carries the light from transmitter to receiver. Of course, the central coaxial region is called simply it is called core. The core diameter can vary about 5 micrometers to 100 micrometers. Here it is a core. Okay, next coming to cladding. So the inner cylindrical region is called core. The middle region is called cladding here. Cladding, that means outer optical material surrounding the core. So core surround outer 20 material having refractive index actually lower than core actually, because the refractive index of this core is very high when compared to refractive index of the cladding. So the refractive index of the cladding is less than that of the core here, and it helps to keep the light within the core throughout the phenomenon of total internal reflection. ఈ కోర్ లోనికి లైట్ ఎంటర్ అవ్వదు, సో కోర్ లోనికి లైట్ రాకుండా, సో క్లాడింగ్ యాక్చువల్లీ క్లాడింగ్ లోకి లైట్ ఎంటర్ అవ్వకుండా కోర్ లోనే ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే విధంగా చేస్తుంది. సారీ, okay, this is core, this is cladding. So the refractive index of the core is always greater than that of the refractive index of the cladding. So refractive index of the core N1 anukunte, refractive index of the cladding emo N2 anukunte, N1 is always greater than N2 here.
So last one here, buffer coating, plastic coating that protects the fiber made of silicon, okay, rubber actually. The typical diameter of the fiber, okay, after coating here, 250 to 300 micrometers actually. So this is about, yeah, here it is a core, this is a core, this is a cladding, this is a buffer, and above the buffer it is a jacket. So core, cladding and buffer. Core diameter is 8 micrometers, cladding diameter is here 125 micrometers. Buffer diameter is here, this is buffer diameter is 250 micrometers, and jacket diameter is 400 micrometers. So by using which type of the materials we have to prepare these different parts of the an optical fiber. So an optical fiber is consisting of mainly 3 coaxial adhesions, in which the first one is core, the second one is cladding, third one is buffer or protecting layer. These two are called protecting layers. The first inner cylindrical region is called core. So the middle region is called cladding. Outermost region is called jacket and buffer. Okay, buffer and jacket. So the materials used for the preparation of these materials of an optical fiber. So basic materials are plastic and sand actually. So SiO2, silica actually. Silica used as, because it is very most abundant material in the nature actually. Silica is very light. It is very most abundant material. It is very cheap and best, silica. So the dopants used to increase or decrease the refractive index. RI means refractive index. Because the basic material is SiO2. Suppose this basic material is doped with SiO2 is doped with germania, GuO2 or Gu2O3 and P2O5. So such type of dopants are used or adding a dopant, okay, dopant to this is silica basic material, then such a resultant material which has the refractive index is more. That means to increase refractive index, just we have to dope these materials to this silica. Okay, and actually Gu2O3 or P2O5 అనేటటువంటి మెటీరియల్స్ ని ప్యూర్ సిలికాకి యాడ్ చేస్తే ఆ వచ్చే రిజల్టెంట్ మెటీరియల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దాన్ని కోర్ కింద తీసుకుంటాం. సపోజ్ B2O3 బోరియా తీసుకుంటాం. ఆ బోరియా సపోజ్ బోరియా అనే మెటీరియల్ ని సిలికా SiO2 కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ వచ్చిన రిజల్టెంట్ మెటీరియల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దీనికన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సో టు డిక్రీస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే యాక్చువల్లీ సపోజ్ ఈ కోర్ మెటీరియల్ కింద జర్మేనియం G2O3 జర్మేనియా మిక్స్డ్ విత్ సిలికా. ఓకే, సో ఈ మెటీరియల్ తోటి మనకి కోర్ తయారు చేస్తే సిలికా తోటి క్లాడింగ్ చేస్తాము. సో పైన ఈ బఫర్ అండ్ జాకెట్ ఈ బోరియా యాడ్ చేస్తే మనం ఓకే దీన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ద కోర్ ఆఫ్ ది హియర్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది కోర్ ఈస్ వెరీ హై వెన్ కంపేర్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది క్లాడింగ్. యా, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. ఈ రకంగా మనకి సో ఇన్నర్ cylindrical region that is core అనేది always which has a refractive index is always greater than that of the refractive index of the cladding. సో refractive index ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో ప్యూర్ సిలికాకి సో Gu2O3 GuO2 P2O5 అనేటటువంటి డోపెంట్స్ యాడ్ చేస్తే ఆ రిజల్ట్ మెటీరియల్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టు ఇంక్రీజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ just we have to dope these materials to this pure silica. To decrease refractive index of the given fiber, given okay region, so we have to dope this material to this pure silica. Okay, this is about the preparation of these okay the different parts of the an optical fiber. Next, if density changes, already we know that about optical density here. So the optical density is measured by the index of refraction. So suppose air తీసుకుంటే air యొక్క refractive index n is equal to 1 mm. అలా వాటర్ తీసుకుంటే refractive index n is equal to 1.3. Whenever light is okay incident from rarer medium to it is passing from rarer medium to a denser medium. Actually rarer medium అంటే ఎందుకు rarer medium అంటున్నాము, ఎందుకు denser medium అంటున్నాము? సో ఏ మీడియం యొక్క refractive index తక్కువ ఉంటుందో దాన్ని rarer medium అంటాము. When compared to air and water, so in this okay actually air is taken as a rarer medium because its refractive index is less than that of the refractive index of the water. So suppose ఇక్కడ ఎయిర్ గ్లాస్ తీసుకోండి, దీంట్లో ఎయిర్ ఇస్ rarer medium, గ్లాస్ ఇస్ denser medium. సో అలాగే నెక్స్ట్ ఎయిర్ డైమండ్ మీడియం. సో ఇక్కడ చూడండి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో యాక్చువల్లీ ఎయిర్ అనేది rarer medium గా తీసుకున్నాము, బట్ ఒక డెన్సర్ మీడియం ని చేంజ్ చేస్తూ వచ్చాము. సో వాటర్ తీసుకున్నాము 1.3 రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, గ్లాస్ తీసుకున్నాము 1.5 రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, అలాగే డైమండ్ తీసుకున్నాము 2.4 రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. డైమండ్ యొక్క ఓకే డైమండ్ అనే మీడియం యొక్క, గ్లాస్ అనే మీడియం యొక్క, వాటర్ అనే మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.3, 1.5 అండ్ 2.4.
సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎప్పుడైతే మీకు చూడండి లావెస్ట్ డెన్సిటీ, మోర్ డెన్సిటీ, మోస్ట్ డెన్సిటీ ఏంటిది యాక్చువల్లీ? సో మొలాసిస్, ఆయిల్, వాటర్. సో వాటరు, ఆయిల్, మొలాసిస్. సో ఇవి కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ఈ పిక్చర్ మీద మీకు ఒక పాయింట్ క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ ద లైట్ ఈస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ఆప్టికల్లీ లెస్ డెన్స్ టు ఆప్టికల్లీ మోర్ డెన్సర్ మీడియం. సో అంటే రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియం కి, ఓకే, రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియం కి లైట్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నప్పుడు, సో వీ నో దట్ అకార్డింగ్ టు లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ మనకు తెలుసు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ద లైట్ రే విచ్ ఈస్ మూవింగ్ టువార్డ్స్ ది నార్మల్, which bends towards the normal, when it is moving, it is transmitted, it is passing from optically less denser medium to optically more denser medium. ఇక్కడ చూడండి, సో ఎయిర్ నుంచి వాటర్ కి ఎప్పుడైతే లైట్ రే నీకు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో, ఇమీడియట్ గా ఈ వాటర్ లోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఈ నార్మల్ దగ్గర ఈ లైట్ రే బెండ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ మూవింగ్ టువార్డ్స్ ది నార్మల్. So in compared to a glass, because this glass which has more refractive index than water కన్నా యాక్చువల్లీ మోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ గ్లాస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 1.3 ఉంటే ఇక్కడ 1.5. సో దీంట్లోకి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుంది, సో ఈ నార్మల్ దగ్గర లైట్ ఇంకా బెండ్ అవుతుంది. అలాగే గ్లాస్ కన్నా మోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, మోర్ డెన్సర్ మీడియం డైమండ్ తీసుకుంటే, సో లైట్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇంకా బెండ్ అవుతుంది. సో ద లైట్ రే విచ్ ఇస్ బెండింగ్ towards the normal, okay, it is more, that depends upon the denser medium, that is the value of the refractive index is increased, so the bending towards the normal is also increased here. So that's why the larger the difference between the indices at an interface, the larger the angle of refraction for the light rays crossing the interface. So of course ikkada ide point manu observe chestam. So next one, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. యాక్చువల్లీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే మనకి యాక్చువల్లీ తెలుసు. అసలు మన ఇంతవరకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అన్నారు కదా సార్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఒక్కసారి చూద్దాం అది కూడా. సార్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము? స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ ఆర్ ఎయిర్ డివైడ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద మీడియం, C/V. ఎన్ అంటే C/V. అంటే సపోజ్ ఎన్ అంటే యాక్చువల్లీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇక్కడ, C/V అన్నాను. సో C/V సింపుల్ గా దీని డెఫినేషన్ ఏంటంటే, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే velocity of light or speed of light in the vacuum or air divided by speed of light in the medium. అంటే ఒక మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఆ మీడియం లో లైట్ ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంది when compared to velocity of light in the free space or air. ఎయిర్ లో ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంది, ఆ మీడియం లో ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంది. సో అదే అంటే ఆ మీడియం లో లైట్ ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంది, ఒక మీడియం సపోజ్ వాటర్ తీసుకోండి, వాటర్ లో లైట్ ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంది అనేది తెలిస్తే మనకి దానికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కట్టొచ్చు. ఎంత వచ్చింది, 1.3 వచ్చింది. గ్లాస్ లో ఎంత వెలాసిటీతో లైట్ వెళ్తుంది, అదే దానికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఎందుకంటే ఆ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద గ్లాస్ తెలిస్తే, సో ఎయిర్ యాక్చువల్లీ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ది ఎయిర్ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ది మీడియం. అది వాటర్ లో అవ్వచ్చు, అలాగే గ్లాస్ లో అవ్వచ్చు, లేదంటే డైమండ్ లో అవ్వచ్చు. ఏ మీడియం లో అయితే లైట్ వెలాసిటీ ఓకే మనకి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాము, ఆ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ ఒక మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఆ మీడియం లో లైట్ ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంది, ట్రావెల్ చేస్తుంది అనే దాన్ని తెలియజేస్తుంది అనమాట. ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ మీడియం ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద ఫ్రీ స్పేస్ టు ది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద గివెన్ మీడియం. Okay, next suppose ikkada chudandi, so when light travels from a less dense medium to more denser medium, so less denser medium to more denser medium ki వెళ్ళింది అనుకోండి లైట్. సో this is here, this ray indicates the instant light, so which makes some angle of incidence I with the normal. So this is air, this is water. So whenever it is incident, okay, light is passing from optically less denser medium to more denser medium. So the light is here, this is water, is a more denser medium and compared to air. So the light is bending towards the normal here. Whereas here, coming to this picture here, when light travels from a more denser medium to less denser medium,
సో ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n is equal to sin I by sin r అని చెప్పేసి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ mu is equal to sin I by sin r మనకి స్నెల్స్ లో తెలుసు. సో స్నెల్స్ లో అప్లై చేస్తాం mu is equal to sin I by sin r. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే సో ఆప్టికల్ మోర్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం. సో ఆల్రెడీ ఇది కూడా తెలుసు మీకు. ఎప్పుడైతే ఒక లైట్ రే మోర్ డెన్సర్ నుంచి లెస్ డెన్సర్ మీడియం యొక్క లైట్ రే ట్రావెల్ చేస్తుందో సో ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మీరే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ లైట్ రే వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మోర్ డెన్స్ ఆప్టికల్లీ మోర్ డెన్సర్ మీడియం టు ఆప్టికల్లీ లెస్ డెన్సర్ మీడియం ఆర్ రేరర్ మీడియం, then what happens, the light ray is moving away from this normal. ఈ నార్మల్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడైతే మోర్ డెన్సర్ మీడియం లోకి అయితే the light ray is bending, it bends towards the normal. okay, సో రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వచ్చినప్పుడు లైట్ రే రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి బెండ్ అవుతుంటే ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డెన్సర్ మీడియం లో లైట్ రే ఏమవుతుంది, నార్మల్ కి దగ్గరగా బెండ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఒక డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం లైట్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రేరర్ మీడియం లో ఎంటర్ అయిన లైట్ ఈ నార్మల్ కి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. Of course, you know that about these are basic principles, actually basic class. Already we have learned in a previous class. So refractive index n is equal to sin r by sin a. Okay. Anyhow, coming to this is a very, very important concept because the critical angle determines here a total internal reflection. This is a very, very important topic. What is the critical angle? What is total internal reflection? Because here in our concept, the optical fibers are consisting of mainly three coaxial regions. One is core, second one is cladding, third one is a sheath or buffer. Of course, we have to prepare these materials also under refractive index also. So these optical fibers are works on the principle of total internal reflection. So coming to what about here? What is total internal reflection? Say consider two media here. This is air and water. So air has the refractive index n is equal to 1. Water has the refractive index n is equal to 1.33. Say this is here. This is the refraction critical angle total. Coming to this picture here, whenever light is okay, it is a straight line actually, a ray which is the angle of incidence here, angle of incidence 0 here. So ikkada chudandi, so coming to whenever light is incident on the surface which is separate, this is the surface which is separate denser and rarer media. So whenever light is incident on the surface which is separate denser and rarer media with angle of incidence 20 degrees, then angle of refraction is 27 degrees. Coming to third one, this is first one, second one, third one. Coming to third light ray, whenever light is incident on the surface, ఈ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ అనొచ్చు లేదా సర్ఫేస్ అనొచ్చు. ఈ ఇంటర్ఫేస్ సర్ఫేస్ ఏం చేస్తుంది, బోత్ టూ మీడియాని సెపరేట్ చేస్తుంది. అంటే డెన్సర్ మీడియాని రేరర్ మీడియాని సెపరేట్ చేసే సర్ఫేస్ దగ్గర ఒక లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 30 degrees. దెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ 42. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ వన్. Say gradually you are increasing the angle of incidence on the surface, then so angle of refraction will also increase. But at this here the angle of incidence is 40, then angle of refraction is 59 degrees. As coming to this one here, the light is incident on the surface with angle of incidence here 48.8 degrees. 48.8 degrees. Then the refracted ray. Where is refracted ray? This is the refracted ray. This refracted ray. Yaar mark unchistara, idu refracted ray. So refracted ray, this one 27 degrees to 42 degrees to 59 degrees, ikkada vachi 90 degrees chestundi. And that means the refracted ray which makes angle 90 degrees with the normal here. That means the refracted ray which is moving parallel to the interface. Okay, interface. That means ఆ సర్ఫేస్ కి ప్యారల్ గా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఈ సర్ఫేస్ కి ప్యారల్ గా వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ రే కి నార్మల్ కి మధ్య యాంగిల్ 90 degrees. అది ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర అయితే జరుగుతుందో దట్ మీన్స్ ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ఇఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఈస్ ఇంక్రీస్డ్ బియాండ్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ వరకు దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ద లైట్ ఈస్ నో లాంగర్ రిఫ్రాక్ట్ అవ్వదు, సెకండ్ మీడియం లోకి వెళ్ళదు, ఏనేటటువంటి సెకండ్ మీడియం లోకి వెళ్ళదు. సో డెన్సర్ మీడియం యొక్క సర్ఫేస్ కి ఆ ఇంటర్ఫేస్ కి ప్యారల్ గా వచ్చేస్తుంది. అది క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గర జరుగుతుంది.
అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ సపోజ్ ఇక్కడ 48.8 degrees 48.8 degrees క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గర సో లైట్ అనేది ఏమవుతుంది, సో దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ parallel to the surface of the denser medium. ఆ denser medium surface కి parallel గా travel చేస్తుంది. That means the angle of refraction becomes 90 here. Angle of refraction becomes 90. So చూడండి, if the incident ray is increased beyond the critical angle, the light is no longer refract avadu. Instead it is reflected back. వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్సైడ్ ద మీడియం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టోటల్ రిఫ్లెక్షన్. సపోజ్ ఈ క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గర ఓకే, సో లైట్ రేస్ అనేది ఆ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ అనేది ఆ సర్ఫేస్ కి ప్యారలల్ గా వెళ్ళిపోతుంది, ట్రావెల్ చేస్తుంది. లేదు ఆ క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ యాంగిల్ తో మనము ఇక్కడ 48.8 degrees, సపోజ్ 50 degrees యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 50 ఉంది అనుకోండి, వీటి మధ్యలో ఏదో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 50 చేస్తాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రిఫ్రాక్టర్ అనేది సేమ్ అగైన్ ఈ రిఫ్రాక్టర్ అనేది అదే డెన్సర్ మీడియం లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, సో దట్ మీన్స్ హియర్ angle of incidence, if the angle of incidence is greater than this critical angle, a critical angle kanna, that means for this case here air and water, this media here, water is denser medium, air is rarer medium. For this case, whenever light is incident on a surface which is separate denser and rarer media with angle of incidence here greater than critical angle, ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ యాంగిల్ ఇన్సిడెంట్ చేస్తే ఆ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఏమవుతుందంటే సేమ్ అదే డెన్సర్ మీడియం లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, నాట్ రిఫ్రాక్టెడ్ ఇంటూ ద రారర్ మీడియం. క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గర అయితే ఓకే సర్ఫేస్ కి ప్యారలల్ గా వెళ్తుంది. క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ యాంగిల్ తో ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం అనుకోండి, క్రిటికల్ యాంగిల్ అంతే ఇక్కడ 48.8 degrees యాంగిల్ తో ఇన్సిడెంట్ చేస్తే అది ఆ రిఫ్రాక్టెడ్ అనేది డెన్సర్ మీడియం యొక్క సర్ఫేస్ కి ప్యారలల్ గా వెళ్ళిపోతుంది. అలా కాకుండా ఈ క్రిటికల్ యాంగిల్ సపోజ్ 48.9 degrees లేదా 49 degrees యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ తో నువ్వు ఇన్సిడెంట్ చేస్తావు అనుకో, ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ 49, if the angle of incidence is 50, if the angle of incidence is 51, 52 up to 60, అంటే 49 తర్వాత if the angle of incidence greater than this value, ఈ క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ తో ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్న ప్రతి లైట్ రే కూడా ఏమవుతుందంటే అదే సేమ్ అదే డెన్సర్ మీడియం లోకి టోటల్ గా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. రిఫ్రాక్ట్ అవ్వదు. రిఫ్రాక్ట్ అంటే మీడియం చేంజ్ అవటము, రిఫ్లెక్షన్ అంటే అదే మీడియం లోకి అగైన్ మళ్ళీ అది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఎంత ఇన్స్టెంట్ అవుతుందో అంత కూడా అగైన్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. అందుకే దీన్ని టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వెన్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్. ఆ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఐఈస్, దీని క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ క్రిటికల్ యాంగిల్? It is an angle of incidence at which the angle of refraction becomes 90. ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 అవుతుందో దాన్ని క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటున్నాడు. రైట్, ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ. యా, క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? దిస్ ఈస్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఆర్ ఫర్ విచ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 అవుతుందో, ఇక్కడ చూడండి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 అనేది ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర అయితే జరుగుతుందో ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ నే క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్ గా 20 degrees అవుతుందా లేదు, 30 అవుతుందా, 40 అవుతుందా లేదు, ఈ 48.8 degrees అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ అవుతుంది ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర. సో we have to change the angle of incidence from 20 to 30, 30 to 40, 40 to 48.8. సో ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, సో మనం డిఫరెంట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ చూసాం ఇక్కడ. సో ఫర్ విచ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ 90, 27, 42, 59, here 90. సో 90 అనేటువంటి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కి వచ్చింది? ఇదిగో ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, దట్ ఈస్ 48.8 అనేటువంటి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 వచ్చింది కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటున్నాడు. సో మన కండిషన్ ఏంటి? టోటల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ అనేది ఏమవ్వాలి? గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. అంటే ఇక్కడ మనకి క్రిటికల్ యాంగిల్ తెలిసిపోయింది, 48.8 degrees అని తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు మనము ఆ ఫైబర్ మీద లేదా ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ చేసే లైట్ యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత ఉండాలి? క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి. ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది?
సో అంటే 48 పాయింట్ ఫర్ దిస్ మీడియా వాటర్ తీసుకుంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ 48.8 కాబట్టి ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత ఉండాలి ఇక్కడ? ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సి అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే 49 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 48.8. ఇస్ ఇట్ రైట్? క్రిటికల్ యాంగిల్ ఎంత ఇక్కడ దీనికి చెప్పాను ఆల్రెడీ. క్రిటికల్ యాంగిల్ ఎంత 48.8 అన్నాను. ఈ 48.8 కన్నా ఎక్కువ యాంగిల్ తీసుకో అంటే 48.9 తీసుకున్నా 49 తీసుకున్నా ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇక్కడ 48.9 49 50 51 52 అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ అనేది ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఇదిగో ఈ 48.8 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఆ ఇన్స్టెంట్ లైట్ ఏమవుతుందంటే టోటల్ గా అదే డెన్సర్ మీడియం లో, సేమ్ అదే డెన్సర్ మీడియం లో, అదే వాటర్ మీడియం లో అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దీన్ని టోటల్ ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్ అంతా టోటల్ గా ఇంటర్నల్ అంటే అదే డెన్సర్ మీడియం లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అందుకే దీని పేర్లోనే ఉంది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ హౌ కెన్ డిఫైన్ టోటల్ రిఫ్లెక్షన్? ఇక్కడ చూడండి. సో వెన్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే యాంగిల్ ఐ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సి, దెర్ ఈస్ నో రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్. రిఫ్రాక్టెడ్ అంటే దీంట్లోకి వెళ్ళే లైట్ రేస్, ఎయిర్ లోకి వెళ్ళే లైట్ రేస్ నో రిఫ్రాక్టెడ్. there is no refracted rays, all emergent rays are internally reflected. దీన్నే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఇక్కడ కూడా ఇచ్చి చూడండి. అయితే ఇది జనరల్ గా ఏంటది ఒక డెన్సర్ మీడియం నుంచి థైరాయిడ్ మీడియం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ హియర్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ whenever light is travel from denser to rarer medium. అయితే ఇది మనకి వాటర్ ఎయిర్ తీసుకున్నాం. వాటర్ ఇస్ డెన్సర్ మీడియం, ఎయిర్ అనేది rarer medium. సపోజ్ ఈ ఫైబర్ తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ అ కోర్, దిస్ ఇస్ క్లాడింగ్. ఈ కోర్ ఆఫ్ ది దిస్ ఇస్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది కోర్, ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది కోర్. సో ఎప్పుడైతే ఈ కోర్ దగ్గర మనకి లైట్ ఇన్స్టెంట్ అవుతుందో సో లైట్ ఇన్స్టెంట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ నార్మల్ తీసుకున్నాం, ఈ నార్మల్ తీసుకున్నాము. దిస్ ఇస్ ద ఈ నార్మల్ కేని ఇన్స్టెంట్ లైట్ మధ్య యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ. ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది చూడండి క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక, క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గర అయితే చూడండి ఈ కోర్ యొక్క సర్ఫేస్ కి ప్యారలల్ గా వెళ్ళిపోతుంది. క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఈ యాంగిల్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? సేమ్ అదే కోర్ మీడియం లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కోర్ మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటాము. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చెప్పాను, ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ దిస్ కోర్ is very high when compared to refractive index of the cladding. Say the refractive index of the core is N1 which is greater than the refractive index of the cladding N2. సో అదే కండిషన్ మనం ఇక్కడ చూస్తాము. N1 is greater than N2 అనే కండిషన్ అక్కడ రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ డెరివేషన్ పార్ట్ లో రాస్తాం. ఓకే, యా డెరివేషన్ పార్ట్ లో రాస్తాం. టోటల్ రిఫ్లెక్షన్ గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాడు, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఓకే, దీని దగ్గరకు వద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ సేమ్ అదే పిక్చర్ ని సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూపించాడు. యా టోటల్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్, రిఫ్లెక్టెడ్ రే. యాక్చువల్లీ లైట్ ఇన్స్టెంట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే. నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్టెడ్ బీమ్ ప్రోగ్రెసివ్లీ అప్రోచెస్ సర్ఫేస్. సో ఇక్కడ మీకు టోటల్ అంటే ఇంటర్నల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ బీమ్ యాక్చువల్లీ. సో అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ పెంచుతున్నా. ఇక్కడ చూపించిన పిక్చర్ ని నేను ఇక్కడ జస్ట్ మీకు రేస్ రూపంలో ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ కమింగ్ దిస్ ఇస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఫర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ టు టేక్ ప్లేస్, ద లైట్ రే మస్ట్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ an optically denser medium towards a less denser medium, optically rarer medium. Okay, and a highly denser medium to optically more denser medium to optically less denser medium. Okay, so this is direction of light ray. సో తీసుకున్నాం, ఇది కోర్ ఆఫ్ ది మీడియం తీసుకున్నాము. ఎప్పుడైతే లైట్ ఇన్స్టెంట్ అయ్యిందో, కోర్ అంటే కోర్ మీడియం అంటే కోర్ మీడియం ఈస్ ఆల్వేస్ డెన్సర్ మీడియం, క్లాడింగ్ మీడియం ఈస్ ఆల్వేస్ rarer medium. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ పాత్. సో లైట్ ఇన్స్టెంట్ అయ్యింది. ఇదేంటిది? కోరు క్లాడింగ్ యొక్క సర్ఫేస్ దగ్గర అంటే డెన్సర్ మీడియం rarer medium సర్ఫేస్ దగ్గర లైట్ ఇన్స్టెంట్ అయింది. విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ హియర్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ యాంగిల్ ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఇన్స్టెంట్ లైట్ ఏమవుతుంది? అగైన్ మళ్ళీ అదే కోర్ మీడియం లోకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. సేమ్ కోర్ మీడియం లోకి ఓకే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్. ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే సేమ్ ఆ ఇన్స్టెంట్ లైట్ అంతా అదే కోర్ మీడియం లో సో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దాన్ని టోటల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, యా ఇదిగో. సో దిస్ ఇస్ కోర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్. ఈ కోర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ గుండా మనకి లైట్ రే అనేది ట్రావెల్ చేయాలి. సో లైట్ సిగ్నల్ 1 బ్లూ కలర్ తో ఇచ్చాడు, లైట్ సిగ్నల్ 2 సిగ్నల్స్. సో మనకి ఈ కోర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ గుండానే ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి, ప్రాపగేట్ అవ్వాలి. సో లైట్ సిగ్నల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ కోర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ గుండా వెళ్ళాలి. క్లాడింగ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యిందంటే ఆ సిగ్నల్స్ వేస్ట్ అయిపోయినట్టే.
ఆ క్లాడింగ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు. Through the core of the fiber, this optical signals is propagating through long distances. That's why we are using this principle, total internal reflection. Working principle tune actually. When a ray of light travels from a denser to rarer medium such that the angle of incidence is greater than the critical angle that reflects back into the same denser medium, this phenomenon is called total internal reflection. In the optical fiber, the rays undergo repeated total internal reflections until it emerges out of the fiber, emerges out of the other end of the fiber, even if the fiber is bent. Suppose ikkada repeated total reflection, ee surface into the only core of the fiber, this is only core of the fiber. Ee core of the fiber yokka చూడండి, ఇది ఈ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది కోర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్. ఈ కోర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ యొక్క ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. సో లైట్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఇది ఏంటిది? ఇది క్లాడింగ్ మీడియం, ఇది కోర్ మీడియం. దిస్ ఇస్ అ కోర్ మీడియం. ఓకే, లైట్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది, ఇది బ్లూ కలర్ లో ఉంది క్లాడింగ్. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి చక్కగా, క్లాడింగ్. ఇదంతా క్లాడింగ్ మీడియం. ఈ క్లాడింగ్ మీడియం, దిస్ ఇస్ అ కోర్ మీడియం, ఈ కోర్ మీడియం. So principle of total reflection. Actually the GIF picture is actually మీరు స్లైడ్ షోలో చూస్తే ఇది మీకు ఇలాగా లైట్ వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది చక్కగా. టోటల్ రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్ దీంట్లో చక్కగా ఈ పిక్చర్లు ఇచ్చాను. షేర్ స్క్రీనింగ్ లో మనకి దీంట్లో రావట్లేదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ విచ్ సెపరేట్ డెన్సర్ అండ్ రారర్ మీడియా. దిస్ కోర్ మీడియా, ఈ కోర్ మీడియం అనేది ఆప్టికల్లీ మోర్ డెన్సర్ మీడియం. దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చాలా ఎక్కువ. దిస్ ఇస్ క్లాడింగ్ మీడియం. ఈ క్లాడింగ్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే లైట్ ఎంటర్ అవుతుందో, ఇదిగో whenever the light is incident on the surface which is separate denser and rarer media with angle of incidence greater than the critical angle, then ఇక్కడ angle of incidence greater than the critical angle కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. మోర్ above the picture లో చూపించాను. Angle of incidence is greater than the critical angle. Then this instant light is totally reflected into the same denser medium. అదే కోర్ మీడియం లోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర అంటే మల్టిపుల్ యాక్చువల్లీ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిపీటెడ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ టోటల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది, ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది. అంటే దిస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్ రిపీటెడ్. సో రిపీటెడ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అట్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ది కోర్ క్లాడింగ్ సర్ఫేసెస్. ఈ కోర్ క్లాడింగ్ సర్ఫేస్ అంటే డెన్సర్ రారర్ మీడియం యొక్క సెపరేట్ చేసే సర్ఫేసెస్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ జరుగుతుంది టోటల్ రిఫ్లెక్షన్, ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ జరుగుతుంది, సో ఇక్కడ జరుగుతుంది, ఇక్కడ జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ the separation of denser and rarer media, that is the separation of the core cladding media. ఈ core cladding media సెపరేట్ చేసే సర్ఫేస్ దగ్గర నీకు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. అంటే మనకి ఇన్స్టెంట్ అయిన లైట్ సిగ్నల్, సపోజ్ మీరు ఏదో స్పీచ్ ఇచ్చారు, ఏదో లెక్చర్ ఇచ్చారు. హలో, so here this instant light is consisting of either audio signals or video signals or combination of both. These optical signals are all instant on this core of the fiber with angle of incidence greater than the critical angle. Then this instant light is totally reflected into the same core medium, same denser medium. క్లాడింగ్ లోకి లైట్ ఎంటర్ అవ్వకూడదు. క్లాడింగ్ లోకి లైట్ ఎంటర్ అయిందంటే సిగ్నల్స్ లాస్ అయిపోతాయి. అదే కోర్ మీడియం లో అది ప్రాపగేట్ అవుతూ ఆ లైట్ ట్రావెల్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, ఈ స్లైడ్ కూడా అయిపోయింది. కమింగ్ టు హియర్ some wonders, because we know that the brilliance of diamond. So diamond వజ్రం మెరుటకు మనకి కావాలి అంటే actually that is about total reflection. Marriages and the rain one. See, there are some natural examples about regarding total internal reflection. Okay, in Turkish report 14 slides. Okay. Hello. Hello.